Hello everyone and welcome. It is time for another watch party, but it's not Mina. This time around at CSA. It's been a few months since the spring season. We had PMWC, we had a good time also with the 4th Thrives team performing really well over there. It's time to put everything on the line once again to see who's going to make it to PMGC. I am Maxman, but I'm not alone. As I have this beautiful man on my side is going to be Blank joining me for the group stage. Blank, how you doing? I'm good. Yeah, thank you very much. We're back at it once again. It's been a little while. It's been a little while. It's been different doing watch parties, isn't it? Really, I don't have to be like all super serious all the time. That's very different for me. That's very different. This is your first PUBG Mobile watch party. You've done watch parties for other games, but PUBG Mobile, this is a first. Yeah. Yeah, it's the first for PUBG Mobile. I mean, I'm always just on the cast, you know. They just like put me in a booth somewhere, and that's where I stay. Stay away from us. Yeah. Yeah, it's cool. I get to say hello to everyone in chat, and no one gets upset with me from the higher ups. It's great. That's true. Hey, first time, guys. You might not be able to reach out to Blank. He doesn't read his DMs, but he might read the chat this time around. So if you want to talk to Blank, this is your one single opportunity to do so, okay? But hello, everyone in chat. How you doing? I'm going to say a few names. Wymie, Zinko, Ali, Duash Short, welcome. I think there's I, Dr. Simple. Everyone, welcome to the show. And this is going to be hype. Of course, Blank, as we know, the format's been shortened quite significantly because of, world events that were going on. But we're going to have 7 matches today. World events. Wow. Yes. Okay. Yeah, we are somewhat compensating for that with an additional match thrown in there. Just to kind of smooth out the variance a little bit, because I think that has been the case in a couple of other the tournaments going on during this year, where a couple of PMSLs go on for a little bit longer. So I would say, the teams that get to the end usually deserve to be there, but then you have some which like it's 2 weeks. It's like, okay, make it happen. Hey, go back to PMPL like a few years ago. It's like, oh, you have an entire month. Oh my god, 8 weeks. It is long to do it. It is. Now it's like, oh, we don't have enough time. We don't have enough games. I want more content. But there's definitely going to be a fun one. And of course, we're going to have 3 days of group stage. No break, guys, between group stage and the finals. So you better get your strats sorted early on, because otherwise you're kind of done. You're in the bin if you don't sort it out quickly. Yeah, it's an issue. It's definitely an issue. I think that with the new, I think it was the weekend. SCA was doing like the weekend smash ruling, right? If I'm not mistaken. That was crazy to watch. That was a little bit insane. So you really had to kind of tuck it all in at that moment, make it happen. Stream's lagging, Max. Yeah, people are saying stream is lagging. I don't have any drops on my side, so I don't think it's me. Is the audio fine? I will ping, guys. Give me a second. Give me a second. First day things, okay? It's first day blues. Yes, okay? exactly. It happens. I'm going to say stream is laggy. Sending it to production. Can we look into this? You see, what happens is Maxman sends out a stream, he goes to a PC, and then that PC confirms the stream, sends it out to a satellite, and then that satellite confirms Maxman's face once again. It's all facial recognition. Yes. It comes back down again. Maxman has to put his thumb on a tracker. That confirms this Maxman once again. And then that goes to another PC on the other side of the world. And then the stream comes out to you. So it's going to be a little bit laggy sometimes. We apologize. All right, we'll get it sorted. First day, we'll get it sorted. If I don't look at the camera, it doesn't know it's me, and it stops working. So that I need to keep contact with the camera the entire time. I'm going to also put us in the box so we can also see the graphics star popping up on screen. $45K for first place, which is going to be nice. But what matters, of course, is PMGC slot, which actually, for this region, you have, how many is it? 1, 2, 3, 4, 5, 6. You have 6 teams that can make it. 3 through regional points and 3 through this tournament entirely. Which actually, Blanket, we were looking at it yesterday. Some teams could qualify. They're not playing this tournament to PMGC, which is always interesting. That works. Yeah, I'd say interesting, 100%. I'm getting people in chat asking who we support. I gotta support Inner Circle. I'm sorry. It's got Phallic on the team. I apologize. I have to support him. Also, T24 seems pretty good from what I watched during spring. Yes. What was it? I think it was like pull up my notes here. Yeah, T20 50 elims. That was surprising. He tied with Doc during spring, which is not easy. Oh yeah, not easy. With a man but himself. 67 elims to the GOAT. Like, come on. Yeah, I mean, actually, I wanted to ask you, because you're talking about teams now. This being your first time on CSA.
Do you favor some like teams and players in particular? Are you biased towards anyone in this lobby? That's what I'm saying. Inner circle, obviously. Yeah, just inner circle is the one. That is your team you're going to. That's the one. Okay. No, I guess HORAA as well. HORAA Esports. I think they're a fun team. I think they're kind of wild card though at times. I think you look at them some games, you're like, what is this team doing? But then other times you're like, oh, okay, this team's really good. So, yeah. I don't know how to feel about HORAA sometimes. Kind of a struggle for me. Well, to be completely transparent, Sky unfortunately was not able to travel to Abu Dhabi, so he's playing remotely with his team, which is going to be a little bit unfortunate. I mean, so far, one of the top teams in MENA currently is a team that's playing like entirely from home. They're not even at the venue, so it works out for some people. Yeah. They're like 4 dudes just in the room together. Yes, like, exactly. Yeah. Oh my god! I mean, fair play to them. I hope they do well. We didn't feel like traveling. Actually, we have the group section. We can talk about the. Oh, okay, wait, it's gone. Cool thing about watch parties, guys, I can go back if I want. So, I'm my own boss. See the rewind. The rewind is happening, guys. By the way, hello to a few more people in chat. There's NEPX in chat. Hello, Barrett Gamer, hello. Non-existent. Everyone in chat, how you're doing? Yeah. Yeah, look, I'll put it this way, guys. Max is super confident about his hairline. Me, not so much. All right, I'm going for the full frontal today. All right. Oh, yeah. Actually, chill. You're gonna have to get used to this, Blank. You're gonna get roasted. No, I on this watch party, people know we're reading. They're trying to get our attention. They'll do it. They'll do whatever it takes. It's a good read. It's a good read from him. I give him that. But looking at the groups, then, I think a lot of people are looking at Group D. Blank. Okay, the rewind is happening. Like you got HORAA, APG, IC, which top 3 from last season. I feel bad for 3-1-3. They're gonna have a bad time, I think. Yeah, I think so too. I mean, a lot of those players. Let's be honest, though, it's not. They don't deserve to be in that group. It was cruel to put them in that group in Group D. But you know, maybe they can get something done in there. I doubt it, though. Yeah, I'll be real. I'll doubt it. I doubt it. I'm actually, you know what, chat? First question of the day, of many. Which is the group of death? If you say Group D, then you're good. If you're not paying attention. I think that's going to be the issue. Let's go through the rosters real quick, but we'll see that happen. They might know something that we don't. Okay, but yeah, Group E. We got NEPX, Registered VIRTUS.PRO, Go Team. Go Team's got some interesting backstory to him, but we won't really go. Can we go into it? Is this acceptable to go into it here? You may go into it. Hell yeah, send it. Can I go into the cheating scandal back in the day? I don't know if you guys watched way back when, but there's when GOAT last played, they got disqualified because their team was like looking over a little ridge, but they were just perfectly tracking heads, and it was a thinker. It was a real thinker back then. But the players are completely different, by the way. Just like it's just the name GOAT. The name, it's okay. The different teams, different players. All right, no hate to them. But if they're really, really good, okay, I will be keeping a close eye. Whoa. By the way, we saw one play from NEPX, and we were talking about it with Blank yesterday when doing our little prep session for this. If we change the MVP formula for PMGO, Rex would have been MVP. So I'm actually very excited to see how he's going to play in a PMSL setting. And how that's going to work out for him. Because, like Nepal, when you look at Nepal, you were looking at DRS, you were looking at Tribe Eramacy, of course, looking at HORAA. Tribe Eramacy and DRS didn't qualify. So I'm instant. That's a big map rotate. 7 map, that's a lot. But we'll see how it's going to go for them. Yeah, I feel bad for you doing MENA later. Like, Max has told me that he's going to have to eat between games. He's going to have like a full course meal, but just like in different sections. So every time we're on a break, Max is eating. Okay, do you go trust me? Right, I'm just checking with, because there's still apparently the lag, stream lagging. I'm checking it, guys. On my side. Yeah. What should I do? Yeah, no, Pepper, I agree. I think Group D is that. They probably should reshuffle the groups. It's just a lot of times it's random, so I picked out a hat. Sometimes you go by power rankings, but here obviously no. Because otherwise 3-1-3 wouldn't be saddled in there with them. Yeah, it's tough. It's tough. Considering the short format, today's matches carry more pressure on teams. I'd say so. Yeah, 100% more pressure on the teams today. 7 matches as well. I think there's a lot of interviews between both PUBG Mobile and PUBG players where they say once you get to that 6th match, like you're sort of burned out at that point. You add any more to the equation, it's really tough. It's kind of luck of the draw. So
I think that 7th match is going to be requiring a lot of focus. A lot of focus. I think I saw Kalaris in the chat. I'm scared. Did you? I feel very unsafe when Kalaris is in the chat. I wish Kalaris would be nice. Well, would be nice. I checked with production guys, by the way. It's being looked into. Okay, I promise. They're looking into the little the frame loss that we're going through currently. But it's fine. We're getting ready for the first game. As long as it's not choppy during the game, we'll be good. A lot of clown emojis actually, and not sure who that's for. Actually, same dude throwing them out. Same guy. There's a lot of people that put also Bangladesh flags in the chat. Actually, a pretty decent team in HALAL AXETRON. They have who is it? Mamba. There was an MVP in that tournament where they qualified from. Madcat, Hitman, and 6ix9ine. 6ix9ine, I think, is one of the best players from Bangladesh. So actually, could they do well? Yes. Could you be top 3 in a lobby like this? I think that's... No. Again, top 3 is so tough in CSA because I think it's the most competitive lobby and slash region here. Yeah. I don't know what... Actually, do you think CSA is the strongest region? What's your thoughts on that? I don't know. So it's actually really hard to say. And I was actually thinking about this morning when I was doing my notes for it, is that I was trying to pinpoint whether CSA is the strongest region or not. I think that all the regions play so differently from one another. It's hard to say a lot of times because depending on the circle in those international formats, it's like either CSA does really well, EU does really well, NA sometimes they want to hide inside a building in the middle of the map and they just get circle look essentially. SEA similarly, I think SEA is quite like a focused region where if they have a plan, if the plan goes wrong, typically things fall apart. But if they can incorporate the entire time, you just have these days where SEA just goes off. But yeah, I think CSA in terms of firepower and mechanical skill, probably the best, in my opinion. I don't know in terms of when things start to go right, because I mean we saw it in APG, right? Yes. When they're on form, insane. When Doc stays with the team, you mean? Yeah, I mean, when Doc stays with the team, but then sometimes there's games where it's like, put on the clown hair, put on the makeup. It's like, what are you doing? He won't do it this time, right? Yeah. He does it again every bloody time. You can't be sure. So, yeah, it's frustrating. It's definitely frustrating. Yeah. I mean, the thing is, this guy could be MVP again, and a team could be in 16th place. You never know with Doc how things are going to be going. But yeah. In chat, someone talking about hairline already. Thank you. Appreciate that. It's very cool. Expected comment. Be original. If you're going to roast me, guys, all blank, be original with it. We'll appreciate it. And yeah, again, the frame loss is being looked into just for the people that are still asking in the chat. But it seems like I might have to restart the feed. No way. Okay. You're like reading through the troubleshooting notes right now with the IT guy. Yes. Guys, I have to restart the feed and send it back to production. The game has not started yet. We're not missing anything. So we're restarting. 3, 2... गाने थिए त्यही खालको कम्पिटिसन मेरो हायर एक्सपेक्टेसन भने चाहिँ रहेको छ टिममा एक प्लेयरहरु छन् सबैको कन्ट्रिब्युसन राम्रै चलिराखेको त छ नै अनि उनीहरुले यहाँ आइसक्दाखेरिको प्रिपरेसन वाइजमा धेरै कुरा प्रिपेयर गरेर भने चाहिँ पक्कै पनि आएका छन् भन्ने कुराको आशा भने चाहिँ हामीले राखेर आएका छौं केही हाइलाइट मोमेन्ट्सहरु देखाइराखिएको छ के कस्तो खेलिएको थियो अघिल्लो पाली भनेर अब यो त सानो रिकल मात्रै भयो अनि यो टिमको बारेमा किन चर्चा गरिदैछ भनेर भनिन्छ भने पनि कम्पिटिटर थिए नि त उनीहरु यो दुईटा टिमले जित्न सक्ने तरबरवाला गेम प्ले देखाइराखेका थिए अनि त्यही कम्पिटिसन वान्स अगेन यो टिम तिमीहरुको लागि थ्रेट हो है भनेर बाँकी टिमलाई जानकारी दिनको लागि पनि सायद यो टिमलाई अलिकति बढी प्रायोरिटी दिएर यो टिमको बारेमा हामीले कुरा गर्ने गर्छौं
अफकोर्स यो दुईटा टिमहरू अघिल्लो चोटिको #1 and 2 अनि त्यो टिमको बारेमा कुरा गर्न जरुरी नै छ। अनि एपीजी त फेरि यो पाली अथवा यो स्प्लिट पनि जित्नको लागि लगभग सायद रेडी छ कि भन्ने अवस्था छ। एपीजीमा त सायद इस्टको एडिसन पनि भयो, टिम यसै स्ट्रङ थियो, त्यसमा तपाईँले फेरि अर्को रोनाल्डो ल्याएर टिममा राख्नु भएको छ। अब त्यो टिममा 5 वटै यस्तो खतरनाक प्लेयर छन्, बसाल्ने कसलाई, यसलाई बेन्च गर्दाखेरि पनि होइन यसलाई त नगर होला, होइन अर्कोलाई बेन्च गर्दा पनि होइन यसलाई नगरौँ होला भन्ने खाले अवस्था रहेको छ। तपाईँले यो सोच्नुहोस् न कि त्यो प्लेयर जो बेन्च हुन्छ अल्फा गेमिङबाट त्यो दुनियाँको सायद सबै टिममा फिट हुन्छ क्या प्लेइङ 4 मा, त्यस्तो छ त्यो टिम अलरेडी नै, होइन त। अब हेरौँ उनीहरूले के गर्छ, केही नयाँ गर्छ या केही सोचेर गर्छ, केही रेगुलर चल्छ या आधा म्याचसम्म जे हुन्छ त्यही तरिकाले खेलौँ। नर्मल्ली 1 म्याच एट अ टाइम लिउँ बिकज प्रेसर लिनुपर्ने केही पनि छैन। अनि जब फाइनलमा पुगिन्छ देन वी क्यान थिङ्क अबाउट विनिङ वन्स मोर। आई मिन पुरै एमबिपीको लिस्ट टिममा बनाएर राख्नु भएको छ। युजुअली हामी के देख्छौँ भन्दा नाम चलेको राम्रो प्लेयरलाई एउटा टिममा हाल्यो भने फ्यान्टेसी लाइनअप बनायो भने रियल लाइफमा काम गर्दैन, बट यो टिममा काम गरेको छ। सिनर्जीको पनि कुरा आउँदैन, अनि त्यसपछि होइन हामीसँगै धेरै खेलेको छैनौँ, टाइम बिताएको छैनौँ, एकअर्कालाई बुझ्न अलिकति समय लाग्छ, यो पनि त सिनर्जी हो भन्नु होला। बट यो दुईटा कुरालाई मैले अलिकति अलग्गै पनि निहाल्छु कहिलेकाहीँ चाहिँ, होइन त। अब यो टिमको गइरहेको छ, कोअर्डिनेसन पनि गइरहेको छ, एकअर्कालाई सिकाइराख्नु पर्ने अवस्था छैन बिकज यो टिमको गेम प्ले त्यस्तो 1 नम्बर खाले रहेको पनि छ। सो वन्स अगेन अल्फा गेमिङ एज युजुअल फेभरेट रहनेछ यो टुर्नामेन्ट जित्नको लागि। और मेबी सायद गलत म हुँदिनँ होला यदि मैले भने कि यो फुल कम्पिटिसन फाइट हो, जस्ट सेकेन्डको हुने भनेर। तर हल्का भयो पनि हुन्छ, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने डिफ्रेन्ट टेस्ट ट्राई गरौँ न त, किनकि एउटै मात्रै देखिराखिएको छ। अब हामी एडप्ट गरिसक्यौँ, मान्छौँ एपिजीको टिमलाई सकिँदैन, कम्पिटिसन वाइजमा यो टिमले जसरी भए पनि अब अगाडिकै स्पिडको कुरा गर्ने हो भने नि फाइनलको लास्ट डेमा गइसक्दाखेरिसम्ममा होइन हामी त एकदमै फेभरेट छौँ, जित्न सक्ने अवस्थामा हाम्रो टिम थियो, बट त्यस्तो सिचुएसनमा एपिजीको टिमले जितेर देखाइदिएको थियो। अनि त्यहाँबाट त अझ हामी यति स्योर भयौँ कि यो टिमले अगाडि जस्तो पर्फर्म गरे पनि एन्डिङ यस्तो राम्रो गर्न सक्छ कि उनीहरू आफूलाई विनरको रूपमा देखाउँछन् भन्ने कुरा त थाहा भइसक्यो, एडप्ट गरिसकिएको छ। बट यो पालि अलिकति केही डिफ्रेन्स चाहन्छु म, केही नयाँ नामले, नयाँ मान्छेले, नयाँ प्लेयरले त्यो ट्रफी उठाएको हेर्न चाहन्छु। अब त्यो पुरा भइदियो भने कम्पिटिसन वाइजमा मजा हो। अब उनीहरूलाई डाउट गर्ने ठाउँ त छैन, तर पनि यदि नयाँ टिमले कम्पिटिसन त्यो दिन सक्छ भने अझै हाम्रो लागि इन्ट्रेस्टिङ बन्न पुग्ने छ। एमबिपी को बन्छन् भन्ने पनि कुरा रहने भयो। अघिल्लो स्प्लिटमा हाम्रो प्लेयर स्काईलाई पनि हामीले क्लोज बाई कम्पिटिसनमा देख्न पाएका थियौँ, टप बनेका थिए। अब 4MBमा त्यस्तो 4MB माई ब्याड, अब एपिजीमा त्यस्तो प्लेयर बिचमा टप आफू अगाडि आएका थिए। त्यतिखेर डक थोरै छैनन् कि त्यस्तो कम्पिटिसन दिने प्लेयरलाई अलिकति आउट अफ कलर देखिएको हो कि जस्तो पनि हामीले देखेका थियौँ। अब यहाँ आइसक्दाखेरि के हुने हो त, यत्रो टाइम फ्रेम पाइसके, यति धेरै अब उनीहरूले एक्सपिरियन्स अथवा सिनर्जीकै कुरा अन्सले गर्नुभएको थियो, त्यो सबै कुरा सेट गरिसकेका छन्। अबको कम्पिटिसन के हुने त्यो पनि हामी थाहा पाउने नै छौँ। टाइमर आइसकेछ मेरो छेउमा, हामी पहिलो म्याचतर्फ डाइभ गर्नेछौँ। एक्साइटमेन्ट भरिपूर्ण छ, म्याच कस्तो जान्छ त्यो हेर्नको लागि हामी सबै इन्ट्रेस्टेड भएर हेरेर कुरेर बसिराखेका त छौँ नै। लेट्स होप तिनटै नेपाली टिमको साथमा सुरु गर्दैछौँ, तिनटै नेपाली टिमको लागि पनि बेटर रहोस्, त्यो कम्पिटिसन टिमले देखाएको हेर्न पनि पाइयोस्। एराङ्गलबाट सुरु गर्दैछौँ, प्लेन पाथ फर्मेसन हामी हेर्नेछौँ कहाँदेखिबाट कहाँसम्म रहनेछ, अनि प्लस ड्रपलेक्सन वाइजमा पनि के आउन सक्छ त त्यो पनि निहाल्ने मौका यहाँबाट पक्कै पनि हाम्रो लागि भने रहन पुग्नेछ। लेट्स गो फर भेरी फर्स्ट म्याच अफ द डे, एराङ्गल। एराङ्गल साथीहरू धेरै पर्खाइपछि तपाईँहरूले पनि कुर्नुभयो होला, तपाईँहरूले पनि खै म्याच सुरु भएको भनी सोचिराख्नु भएको थियो भने ल म्याच स्टार्ट भयो। त म्याच नम्बर 1 रहनेछ। अनि गुड न्युज यो छ कि हाम्रो तिनटै नेपाली टिमहरू म्याच नम्बर 1 मा खेलेको देख्न पाउने छौँ। नेपेक्सलाई हामीले फार्मको वरिपरि यसो स्प्लिटमा खेलेको देखिरहेको छौँ। कोरबाई आर्जेलाई हामी कहिलेकाहीँ नर्थ सिटीतर्फ गएको देखिरहेको हुन्छौँ। केही क्लासेसहरू बन्छ त, किन भन्दा आपसमा सायद टिमहरूले धेरै स्क्रिम्स खेल्न पाए जस्तो मलाई लागेको छैन। अघिल्लोचोटि त यसो ट्राई गरिएको थियो, यो जुन सर्भर डिफ्रेन्स हुन्छ अब युरोपमा लगभग खेल्ने उताको साथीहरू अनि यो सेन्ट्रल एसिया हामी आपसमा खेल्दाखेरि चाहिँ 300-350 को पिङ फेस गरिराख्नु परेको भएर अलिकति गाह्रो चाहिँ परेको थियो। योपालि त लगभग खेलेको मैले देखेको छैन, अनि योपालि लडाइँ चाहिँ हुनसक्छ है भनेर पनि मैले कता आश गरिरहेको छु। भन्न नपाउँदै 7 तर्फ फाइट हुन्छ कि जस्तो मैले अलरेडी देखेँ। यास्नाएमा स्प्लिट तरिकाले गाडी लिएर इन्ट्री गर्ने भनेर ARCRED स्पोर्ट्स लागि परेको छ अलरेडी। फार्म साइडमा मैले नेपेक्सको कुरा गर्थेँ, नेपेक्स पनि छ भाइ, 4YRJ पनि छ। 4YRJ नर्थ सिटीको कुरा गर्दै थिएँ म, त्यतै नै जान लागेको देखिरहेको छु मैले अहिलेको लागि। अनि अल्कासिया सायद मिल्टाको लागि आँखा लगाउँदैछ। स्काई फोर्स नोभो जाने भयो, एपीजी जाने भयो मिलिट्री बेसतर्फ। लडाइँ भयो ल्या दोस्त, लडाइँ भयो, दुईटा टिम सँगै झरे भन्दा त लास्टमा त प्यारासुट पो घुमाइएछ है क्या हो। सँगै झरे दुईटा टिमहरू रेडी भएर बसेको थियो, ल फाइट लेट्स गो भन्दै। बट एनिवे पिस्तोलको साथमा पहिलो एलिमिनेसन, ल यत्रो कुरेर
PMSL खेल्न आएको म्याच नम्बर 1 मा सबैभन्दा पहिलो प्लेयर फिनिस हो हाम्रो बङ्गलादेशी साथी कुरियो यत्रो बेर पहिलो प्लेयरको रूपमा लडी छोडेर बाहिर निस्किनु परेको छ यता रोजकको ब्याटल चल्दैछ म्याडबुलका प्लेयरले मनलाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यो प्लेयर देखिसक्दाखेरि हाम्रो ब्यान्टर याद आउँछ मलाई धेरै नै अगाडिपट्टि भएका प्लेयरलाई एलिमिनेट गर्न भ्याइएको छ एलिमिनेसन पोइन्ट पहिलो निकाल्न भ्याए म्याडबुल्स अरू फर्दर मोर प्लेयरहरूलाई पनि यसो फ्रेममा ल्याउने कोसिस त गरिराखिएको छ स्पिड फर्मेसन इनिसियल झर्ने बित्तिकै आफूसँग नभएको त्यो भनौँ प्रपर लुट अनि त्यसमा इङ्गेज हुनु पर्दाखेरि दुईटै टिमको लागि यो मेजर डिसएडभान्टेजको विषय भने चाहिँ रहेको नै छ बट कम्पिटिसन दिन आइसके घरमै भनिसकेपछि फाइट ब्याक गर्नै पर्यो जे छ हातमा त्यसकै साथमा इन्भल्भ हुन खोजिराखिएको छ ब्याटलमा अनि आइसोलेटेड हुने चान्सेस पनि अलिकति धेरै नै रहेको छ कम्पाउन्ड एरियातर्फ बस्यो भने त्यहीँ बसे डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट मलाई चेक गरिराखिएको छ कि भन्ने डरले बाहिर निस्किन पनि दिँदैन टाइम फ्रेम यहाँ टिमको लागि नहुन सक्छ अब त्यसपछि अझै सर्कल फर्मेसनको हिसाबमा भिज्नुपर्ने अवस्था त मङ्गोलका प्लेयरहरूलाई पनि त अब भयो फिल कि एक प्लेयरको क्याजुअलिटी फेस गरिसकेका छौँ अब अगाडिपट्टिको टिम पनि कुन हो भन्ने कुरा पनि आइडिया भइसक्यो अनि टिमको पोटेन्सियलको बारेमा पनि उनीहरूलाई पक्कै पनि आइडिया त रहेको नै छ अब त्यो बिचमा जे छ त्यसकै साथमा भिड्नको लागि ब्लाइन्डली जानु हाम्रो लागि उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा उनीहरूले पनि क्लियरली बुझेका छन् मैले एउटा प्लेयरले पुरै फ्ल्याङ्क गर्दै गरेको देख्दैछु फ्लिप उनी पारी गएर घुम्ने कोसिस गर्दैछन् इन्ट्रेस्टिङ अप्रोच माथिल्लो साइडमा पनि मङ्गोलका प्लेयर रहेका छन् एकजना जिरोलाई त मैले देखिराखेको छु पनि म्यापमा यसो आँखा लगाएर हेर्ने हो भने मेबी यो मुभले एडभान्टेज पनि हुन पायो म्याडबुल्सको लागि अथवा डिसएडभान्टेज पनि हुन पायो कि अनएक्सपेक्टेड सर्ट फेस गरेर आफै फिनिस हुनुपर्ने त्यहाँ सिचुएसन आउन पनि सक्छ लेमनको अगेन्स्टमा एङ्गल बनाउन खोज्दै हो प्लेस सर्ट दिनको लागि क्लियर एङ्गल उनले पाएका छैनन् त्यति धेरै लुट भनेर रोजकमा दुईटा टिमको लागि त हुँदैन एउटा टिमको लागि त सायद इनफ होला तपाईँ यसो फैलिएर मिनी रोजक तरिकाले सोच्नुभयो भने यो म्यापमा कुरा गर्ने भने एनिवे हेरौँ अब टिमहरूले कसरी फिगर आउट गर्छन् बिकज लङ टुर्नामेन्ट नै हो मलाई लाग्छ दुईटै टिमहरू हामी ग्रान्ड फाइनलमा देख्छौँ मेबी पिएमजिसीको कन्टेन्डरको रूपमा पनि सायद देख्न सक्छौँ कि मङ्गोल्स भन्ने चाहिँ अरू कुनै नाममा क्वालिफाई भएको थियो अनि यो मङ्गोल्स भन्ने नि खत्रै नाम हो अर्को गेमको तपाईँलाई सानो यो गेमको रेफरेन्समा दिने भने मङ्गोल्स भनेको मङ्गोलियाको एउटा अर्ग हो जसले रिसेन्टली अर्को कुनै गेममा वर्ल्ड च्याम्पियन भनेर देखाएको छ दुनियाँलाई र मङ्गोल भन्दा बित्तिकै गेम खेल्न सबै खतरा कि जुन गेम खेले पनि हिरो हुने जस्तो रहेछन् क्या मैले ठ्याक्कै गेमको नाम लिइनँ किन त म स्योर छैन म यहाँ भन्न मिल्छ या मिल्दैन भनेर बट यो बुझौँ कि आई मिन मङ्गोलिया बेस्ट एउटा ठुलो अर्ग अनि यो प्लेयरहरूलाई चाहिँ हामीले पहिला देखिसक्यो बाइ द वे फियरलेस होपलेस जिरो डेजर्ट यो सबै प्लेयरहरू हामीले पहिला देखिसक्यो एसआइटिएम भन्ने टिमबाट खेलेका थिए आई थिङ्क नेपाल नै आएर पिएमएसएल पनि खेलेको थियो अरू कुनै टिमको नाममा आई थिङ्क एसटिआरएन हलको नाममा पनि आएर खेलेका थिए एनिवे फाइट इनिसिएट भइसक्यो राम्रो नेड यहाँ डेजर्टको तर्फबाट तल पुस गर्न चाहन्छन् उनी स्मोक लगाएका छन् पारिबाट एउटा कभर छ कि भन्ने आश लगाइएको थियो बट छैन भिजन छैन केही गर्न मिल्ने अवस्था छैन होपलेस जान्छन् एलिमिनेसन सिक्योर गर्छन् 1-1 को ट्रेड सायद हामी इनिसियल्ली यहाँ देख्नेछौँ म्याडबुल्सका प्लेयरहरू पनि फैलिएर खेल्न खोजेको छन् 4 जना प्लेयर भइसकेपछि अफकोर्स त्यति त हामी अफोर्ड गर्न सकिन्छ मेबी दिमागमा आएको हुनसक्छ एलिमिनेसन अझै सिक्योर भएन बट त्यो प्लेयर चाहिँ पनि फिनिस हुने हो 1-1 रोजकको ब्याटल दुईटा टिम मध्येमा एउटाले म पछाडि हट्छु त भन्नै पर्ने हुन्छ यो टुर्नामेन्टबाट पिएमजिसी जाने सोचेकाले लेमनसँग फ्री एङ्गल हुन सक्छ होपलेसको एगेन्स्टमा भन्दा बित्तिकै नक निकालियो त्यहाँ फिनिस पनि गरियो दोस्रो प्लेयर मङ्गोलले लुज गर्यो प्लेयर क्याजुअलिटी यहाँ टिमको लागि भन्दैछ अर्कोलाई पनि डाउन निकाल्न त भ्याइएको छ एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्योर गर्न सक्ने हाई चान्सेस देखिराखेको छु मैले फ्लिपको अगेन्स्टमा डाउन निकाल्नको लागि भ्याएका थिए जिरोले अर्को प्लेयर आइसके सपोर्टमा लेमनको एन्ट्रीको बारेमा आइडिया थिएन जिरोलाई हल्का ड्यामेज डिल गर्ने बित्तिकै क्विकली पोजिसन चेन्ज गर्न भ्याए आतुर झन् त्यो एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्योर गर्न प्लेयर क्याजुअलिटी फेस गरिसकिएको छ इनिसियल ब्याटलमा 3-4 पोइन्ट मात्रै पुऱ्याउन सक्यो भने पनि त हाम्रो लागि त्यस्तो खासै डिसएडभान्टेज भयो अथवा 0 पोइन्टरमै निस्किनु परेन पहिलो म्याचमा भन्ने एउटा सोच टिमलाई भन्न पुग्ने थियो त्यो बिचमा टुलिकाको एङ्गलमा पर्न पुगे मङ्गोल्सका लागि अब त्यो प्लेयरलाई रिकभर गर्न अथवा रिभाइभ गर्ने चान्सेस एकदमै कम नै देखिरहेको छु सम्भव यदि कभरसम्म पुग्न भ्याए भने त पोसिबल रहेको छ टुलिकासँग पनि स्कोप छैन रेड डटकै साथमा एङ्गल बनाउन खोज्दैछन् खासै फ्रुटफुल बन्ने त होइन त्यो
सर्ट दिँदै फ्लिपलाई उता बच्छ यो 3 म्यान फेरि पनि स्ट्यान्डिङ टिमको लागि नम्बर छ अब कन्फिडेन्स त यसै पनि देखाउन त देखाइने नै छ 0 गर्न भइसकेका रहेछन् ओके अर्को एलिमिनेसन पोइन्ट सिक्योर गर्न भ्यायो म्याडबुल्स तेस्रो एलिमिनेसन पोइन्ट आफ्नो नाममा चौथो प्लेयरको हन्टिङ मिसन चल्दैछ अब प्लेयर नजिकै थियो भन्ने कुराको आइडिया त यसै पनि थाहा छ कि फ्लिपलाई डाउन निकालिसकेपछि पारि नै नगइसके पनि उनी त्यो टर्रेनमा चाहिँ भने होल्ड गरेर बसिराखेका रहेछन् शटगनको साथमा वेलकम गर्न खोज्दैछन् दुई प्लेयर आँखे अगाडिबाट आउँदैछन् सर्ट दिने कोसिस अझै पनि कनेक्सन ल्याउन गाह्रो पर्दै थियो म्याडबुल्स भन्छ हाम्रो रोजक हामीले जित्छौँ एक प्लेयर क्याजुअल्टीको साथमा उनीहरूले 4 एलिमिनेसन पोइन्ट पाए जुन ट्रेडको हिसाबले हेरिन्छ भने राम्रो स्टार्टिङ भनेर टिमलाई भन्न सकिन्छ सर्कलको हिसाबले पनि कुरा गरिन्छ भने रोजकको केही पोर्सन सर्कलको भित्र नै देख्न पाइएको छ सिफ्टिङले केही स्टोरी लाइन बनाउँछ त्यो हेर्न त बाँकी छ बट अहिलेको अवस्थामा अब म्याडबुल्सले समय खर्च केमा गर्नु पर्यो त लुट्न गर्नु पर्यो लुट उठाउनको लागि गर्नु पर्यो बाँकी अरू टिमको पनि इन्ट्री हुन सक्ने चान्सेस एकदमै हाई छ फोर्स आउँदैछ गाडी लिएर नजिकै इन्ट्री उनीहरू बनाउन खोज्दैछन् ओके सर्कल कुर्नु पर्यो सेकेन्ड सिफ्ट कुर्नु पर्यो अनि त्यसपछि आउने सिफ्ट कुर्नु पर्यो हार्ड सिफ्ट कुर्नु पर्यो अनि त्यसको सेन्टर समात्नको लागि केही टिम जाने होलान् इनिसियल फेजमा नै केही टिमहरू त ड्याम डुम सेन्टर खेलेर पुरै टुर्नामेन्ट निकालेको पनि हामी देख्छौँ आई थिङ्क रुखभन्दा राम्रो इक्जाम्पल त त्यसको कुनै टिम नै छैन होला जो हाम्रो सर्किटमा आएर पिएमएसएल खेलेको पनि थियो आई थिङ्क 2 स्प्लिट नै खेल्यो उनीहरू एनिवे डब्लुसी पनि पुगेको थियो इनफ्याक्टमा हाम्रो टिम चुकेको थियो डिआरएस गेमिङ इनफ्याक्टमा त्यतिखेर केही पोइन्ट्सको मार्जिनले 6 म्याचमा अलमोस्ट 22 पोइन्ट्स मात्रै तान्दाखेरि 2-3 पोइन्ट्सले उनीहरू खेल्न पाएको थिएन डब्लुसी लेटर अर्को स्प्लिटको अनि अर्को डब्लुसीमा चाहिँ ओरा स्पोर्ट्स क्वालिफाई भएको थियो दो धेरै राम्रो रन गएन बट लास्टको एक म्याचले चाहिँ अलमोस्ट नाक बचाएर आयो कि भन्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि रहेको थियो एनिवे नेक्स्ट सर्कल आउनको लागि धेरै समय छ र छैन 15-17 सेकेन्डको टाइम रहेको छ हामी त्यहीँ कुरिरहेको छौँ यसमा राम्रो स्पट अलरेडी बनिरहेको छ i8ले इनिसियल फाइट अभोइड गर्यो जुन साइड टिमहरूले चाहने पनि होलान् बिकज i8 अघिल्लोचोटिको फाइनलै नपुगेको टिम हो यो पालि त्यो दिमागमा त होला त्यो फ्याक्ट त दिमागमा होला डाइजेस्ट गर्नै गाह्रो पर्ने कुरा बन्न पुगेको थियो सेकेन्ड सिफ्ट अलमोस्ट यसमा यस साइडमा बट त्योभन्दा अगाडिपट्टिको हट बिल्डिङ जुन रहन्छ त्यो मस्टली सायद ओपन फिल्ड नजिकैको त्यो एउटा राम्रो स्पट चाहिँ बन्न सक्छ धेरै टिमले त्यही एउटा एरिया कन्टेस्टमा ल्याउन चाहिँ सक्छन् इभन जङ्गल एरिया पनि राम्रै स्पट छ वरिपरिको रोटेसन देख्न पाइन्छ बट तपाईँ एक्सपोज हुने पनि चान्स भएपछि यहाँबाट सायद टिमले एउटा सोलिड कभर अथवा कम्पाउन्ड लिएर खेलौँ न त प्लान गर्नुपर्ने होला डिजीले एक्ज्याक्टली त्यो सोचेको जस्तो पनि देखियो त्यहाँ ब्रुट फोर्स उनीहरू पनि गाडी केही अप्रोचको साथमा मिनी रोजक एरिया साइडतिरबाट मुभ गर्नको लागि केही समय खर्च गर्न खोज्दैछन् सर्कल सिफ्टिङले पनि कता कता धेरै आत्तिनु पर्दैन भन्ने खालको स्टेटमेन्ट दिइसकेपछि टिमहरूले त्यस्तो खासै आफ्नो पोजिसन वाइजमा चेन्जेस ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा फिल गरेन त्यही भएर पनि होल्ड गरिराखिएको छ उनीहरूको स्पटलाई बाँकी टिमहरूको पनि इन्ट्री यतातिर हुन सक्ने चान्सेस लोवर पोर्सन साइडतिरबाट मुभ गरेको टिमले देखाउन सक्नेछ उता एपिजीको टिम डाउन निकाल्दैछन् आइकोलाई डाउन निकालेको किल फेरिमा भर्खरै हामीले भने चाहिँ देख्न पाएका थियौँ 10-7-21 एग्रेसरलाई पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ स्काइफोर्सका प्लेयरलाई देख्न पाइएको थियो नजिकैको इन्ट्री उनीहरू आएका थिए सर्टगनको साथमा एलिमिनेसन सिक्योर गर्न पनि भ्याइयो नम्बरको साथको इन्ट्रीले प्यानिक गराउँदैछ यहाँ एग्रेसरका प्लेयरको लागि एङ्गल बनाउन त खोजिराखिएको थियो पछाडि बसेका प्लेयरको अगेन्स्टमा क्लियर सर्ट दिने मौका आइसी मिस गरेका थिए त्यहाँ आफूले हेभी ड्यामेज डिल गर्नु पर्यो हेभी ड्यामेज डिल गरिसकेपछि पछाडि फल ब्याक गर्ने अनि हिल गर्नु बाहेक उनीसँग अप्सन थिएन फ्रन्ट लाइनमा स्यान्सिरले लिड गर्दैछन् थ्रोएबलको साथमा म्यासिभ ड्यामेज त्यहाँ दिइसकिएको छ फलोअप नेड फेरि फाल्ने कोसिस स्याकभित्र भएको प्लेयरको अगेन्स्टमा ड्यामेज दिन सफल त भएका थिए प्लेयरले पोजिसन चेन्ज गर्न भ्याए त्यो सानो एङ्गलमा सानो टाइम फ्रेममा पोजिसन बनाउन खोजिराखिएको छ प्लेयरको तर्फबाट आइसी इन्ट्री देखाउँछन् त्यहाँ डाउन निकाल्न भ्याए एलिमिनेसन सिक्योर गरे अर्को प्लेयरको एङ्गल पनि पाएका छन् उनले डाउन निकाले त्यहाँ पनि डिफ्रेन्ट एङ्गल बनाउन पुग्छन् अनि आइसी अनि कन्ट्रिब्युटर उनी कस्तो खालका प्लेयर हुन् भन्ने कुरा त हामीलाई क्लियरली आइडिया रहेको छ यो प्लेयरको पोटेन्सियल हामीले देखेका छौँ सोलो टिमलाई क्यारी गरिदिन सक्ने क्यालिबर पनि यो प्लेयरले राख्ने गर्दछन् रिले डाउन निकाल्नेछन् अन्तिम प्लेयरलाई अनि निकालियो अर्को एउटा टिम लबी छोडेर बाहिर निस्किएका छन् मजा आउँदैछ ब्याटल हेर्नको लागि अनि स्काइफोर्स हामीले एउटा थ्रेट हो किन भन्दै थियौँ त्यसको उत्तर सायद पहिलो ब्याटल इन्भल्भमेन्टमा नै अन्सुलीहरूले देखाउन खोज्दैछन् या मङ्गोलियाको आर्क्रेड टिम जो पोटेन्शियल थ्रेट बन्न सक्छ इभन ट्रफीको लागि टाइटलको लागि इभन एपिजीको लागि अर लेट्स से पिएमजिसी स्लटको लागि किन भन्दा पिएमजिसी पोइन्ट्सबाट त यो टिम जाने भएन एउटा मात्र स्प्लिट खेल्ने भइसकेपछि एपिजीलाई जित्न त गाह्रै होला एपिजी 2 टुर्नामेन्ट खेल्ने यो टिम 1 टुर्नामेन्ट खेल्ने अनि पिएमजिसी पोइन्ट्स यो टिमले लाने त्यो त अलमोस्ट बन्दैन इस्टलाई खेलाइएको रहेछ डक जियोल इस्ट रिफ्युज द गोट इज नट प्लेइङ
टप खेलिरहेछन्। मैले अघि भन्दै थिएँ यो टिममा 5वटै रोनाल्डो छन् बसाल्छौँ चाहिँ कसलाई भनेर। सबलाई त आजको दिनमा करोडौँ तिरेर टिमहरूले किन्छन् पनि होला, किन भन्दा फ्रेन्चाइजी सिस्टम अहिले जुन भनौँ न अलिकति पार्टनरसिप सिस्टम जस्तो आइसकेपछि त धेरै इन्ट्रेस्टेड छन्। रेफ्युज नक निकालेको छन् यहाँ, इनर सर्कल जो पुरानो 4th राइट त भाइ अलिकति तपाईँहरूलाई पनि बुझाउन हामीलाई टाइम लाग्ला, अरू तपाईँहरूले यसो हेर्नुभयो भने त बुझ्नुहुन्छ होला। बिचबिचमा हामीले रिपिट गर्ने पनि कोसिस गरेर नक निकालेको छ, फिनिस पनि गर्यो एपिजीको तर्फबाट। दोस्रो एलिमिनेसन अलरेडी 3-1-3 अर्को पाकिस्तानी लाइनअप जो पिएमएनसी पाकिस्तानबाट क्वालिफाई गरेको थियो, त्यो टिमलाई हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। आइसी इनर सर्कलको लागि स्टार्टिङ राम्रो हुँदै छैन, लुज भयो प्लेयर्स, दो उनीहरू पनि पिएमजिसी पोइन्ट्समा धेरै अगाडिपट्टि छ, फाइनलभन्दा अगाडिपट्टि सेटल हुन सकियो भने भन्ने मात्रै हो। यदि तपाईँले रेफरेन्सको रूपमा अघिल्लो टुर्नामेन्ट लिनुहुन्छ भने पनि अथवा अघिल्लो पिएमएसएल लिनुहुन्छ भने पनि स्टार्ट त रस्टी भएको थियो, त्यसपछि बवाल भएको थियो। एपिजी कता कता लाग्यो पुस गर्न आउँदैछ भनेर फेरि गाडी ठोक्यो अनि फर्काएर गए। त अब फेरि म हेर्छु लाइनअपको 4जनालाई, 3जना उता छन्, यता अर्को साथी अर्को पाकिस्तानी टिमलाई एक्लै हेरेर बसिरहेका छन्। आई थिङ्क त्यति राम्रो फाइट त होइन, जोनभन्दा बाहिर छ टिम भनेपछि सायद कुरेर गेट गरेर एलिमिनेसन निकालौँ, त्यो चाहिँ दिमागमा हुन सक्छ। मल्टिपल भिजन पाइराखिएको छ, सबैतिरको इन्भल्भमेन्ट पनि देखाइराखिएको छ, कमिटमेन्ट देखाउन कहीँ पनि छोडेको होइन, जता देख्छन् सर्ट कमिटमेन्ट देखाइसकिएको नै छ। यता होरा स्पोर्ट्सको टिमलाई हामी फ्रेममा हेर्दैछौँ, i8 नजिकै उनीहरूको फ्रेममा हामीले देख्न भने चाहिँ पाइराखिएको छ। यता बङ्गलादेशको टिम्सको ब्याटल पर्दै थियो स्काई फोर्ससँग। स्काई फोर्सको लागि पनि केही हदसम्म प्लेयर नक भएको अवस्थामा जोन बाहिरको कहानी छ, जसले गाह्रो पार्दैछ टिमलाई पनि। रिकभर गर्न सकिन्छ सकिँदैन, प्लेयर बचाउनु एकदमै जरुरी छ। वी नो द्याट एन्डिङ नोटमा चाहिन्छ प्लेयर क्याजुअलिटी हामी अफोर्ड गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि उनीहरूले बुझेका छन्। उता हिटम्यान थ्रोएबलको साथमा त्यो एलिमिनेसन सेक्योर गर्ने कोसिस त गर्दै थिए, रिले अगाडितिर गएर त्यो प्लेयरलाई रोक्ने कोसिस उनले गर्नै पर्ने हुन्छ। आइसी फिनिस हुन पुगे, हिटम्यान माथि गाडी आएको छ भन्ने कुरा पनि बुझेका छन्, गर्न सक्ने केही पनि होइन, गाडीभित्र बसेको प्लेयरलाई दर्शन गर्नु बाहेक अप्सन केही पनि छैन। फल ब्याक गर्न खोज्नु पनि आफू त्यहीँ च्यापिने डर उनीमा पक्कै पनि रहेको छ। यस्तो नराम्रो ठाउँमा फस्दैछन्, जोनले पनि गाह्रो पार्दैछ। गाह्रो पर्यो प्लेयर क्याजुअलिटीले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तिम एक प्लेयरमा परिणत भइसकेको छ टिम त। यता स्काई फोर्स 2जना प्लेयरको क्याजुअलिटी, राम्रो एलिमिनेसन गेम खेल्दै थिए, जोन बाहिरको ब्याटल इन्भल्भमेन्टमा प्लेयर नक हुँदाखेरि बचाउन सकिएन, जसले मेजर इम्प्याक्ट पार्यो यहाँ टिमलाई। नम्बर लुज गरिसक्दाखेरि अब बचेका डुओले के गर्न सक्छन् त, अझै पनि जोन एन्ट्रीको लागि केही हदसम्मको डिस्टेन्स कभर गर्न जरुरी छ, अनि कुन साइडतिरबाट एन्ट्री गर्छन् त उनीहरूले भन्ने पनि कुरा आयो, किनकि हामीले अघि एपिजी अनि आइसीका प्लेयरहरूलाई त्यतातिर लड्दै गरेको देखिएको थियो। त्यो साइडतिरको एन्ट्री देखाउन खोजियो भने एपिजीकै हातबाट शिकार हुन सक्ने म्याक्सिमम चान्सेस मैले यहाँ देखिराखेको छु। गेटकिप अथवा जोनको एजमा एपिजीको टिम होल्ड गरेरै बसिराखेका छन्। एपिजी 2 एलिमिनेसन पोइन्ट त निकालिसकेका छन्। भर्खरै जोन एन्ट्री बनाउन खोजेका प्लेयरहरूको लो एचमा यदि देखियो भने त्यहाँ पनि प्लेयरलाई डाउन निकाल्ने बारेमा सोच्न पनि चाहिँ सकिन्थ्यो। थ्याङ्कफुल्ली त्यो गाडी थियो जसले केही हदसम्म हेल्प गर्यो टिमलाई भने। अब जोनको एजमा आएर टिमहरू बसेको त देख्न पाइएको छ। लेट्स सी सिफ्टिङले के स्टोरी लाइन बनाउँछ। ओके, नयाँ सिफ्ट मलाई त ओपनमा आउँछ जस्तो लागिरहेको छ, सेन्टर सिफ्ट आउँछ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। यदि त्यो भयो भने अब होरा स्पोर्ट्सको लागि पनि एउटा च्यालेन्ज आउन सक्छ। एज त सायद पाएको छ टिमले, बट त्यति इजी एज रहने छैन। यता स्काई फोर्स ब्याटलमा धेरै इन्भल्भ भइरहेको छ। आई मिन डिआरएसलाई मिस गर्दैनौँ कि जस्तो छ यो टिमले, जसरी होभरक्राफ्ट लिएर अलरेडी खेल्न थालिसक्यो मनदीप यसो सोच्ने भने। बिकज अघिको त्यो 7-1 एग्रेसरलाई त त्यही होभरक्राफ्टले डुबाएको, यता आउँछ उता आउँछ घुम्छ, एउटाले गाडी घुमाउँछ फेक गरे जस्तो, अनि अर्को टिमले अर्को प्लेयरले ड्याम हान्छ। अलमोस्ट त्यही भनिरहेको थियो। आर्क्रेड यो टिम पनि एउटा राम्रो टिम चाहिँ रहेको छ, यो टिमलाई पनि नो टाइमले पक्कै गर्नुपर्ने हुन्छ। एपिजी किल चोर्न अलमोस्ट आउन भ्याएछ, 6 एलिमिनेसन निकालेको स्काई फोर्स। अब यहाँबाट बाँचेर अगाडि जान अलिकति गाह्रो पर्छ कि जस्तो मैले देखेँ। बग्गी थियो, बग्गीको टायर पङ्चर गरियो पछाडिपट्टिको, अब त्यो बग्गी युज गर्न नमिल्ने भएपछि पैदल कुद्नु पर्यो, पैदल कुदेर धेरै अगाडिपट्टि जाने अवस्था पक्कै छैन। उता आर्क्रेडको प्लेयरलाई पनि डाउन गरिएछ। एपिजी आई थिङ्क युजुअली सेन्टर नै खेलिरहेको थियो डब्लुसीमा स्पेसल्ली हामीले हेर्दाखेरि, बट अहिले लागिरहेको छ कि हामी त्यो प्ले स्टाइल बचाएर राख्छौँ। हुन त टु अर्ली टु जज, इट्स जस्ट म्याच नम्बर 1, बट कता कता यो पनि फिल आइरहेको छ कि मेबी एज टु एज ब्याटल लिएर नयाँ प्लेइङ 4 भयो नि त। अब टेक्निकली उनीहरूको पनि सायद त्यसमा फोकस गरिएको कि, बट अगेन म आफै भन्छु कि टु अर्ली टु जज हुनेछ अहिले स्टेटमेन्ट दिन त। यता T24 फलक
त्यो डिपमा आएर बसिराखेका छन् धेरै बेरसम्मको सर्भाइभ गर्न सक्ने चान्सेस के कतिको छ भनेर यदि टिमको साइडबाट सोचिन्छ भने अन्टिल एन्ड अनलेस थ्रोएबल स्प्याम हुँदैन त्यहाँ उनीहरू बस्ने चान्सेस रहेको छ यहाँबाट निस्किनु पर्दाखेरिको अप्ठ्यारो अवस्था त आउन सक्ला बट नजिकै भएको टिमले कतिको थ्रोएबलको इम्प्याक्ट पार्न सक्छ उनीहरूको पोजिसनको बारेमा कतिको हिन्ट रहेको छ कसरी यहाँ रियाक्ट गर्छ भन्ने कुराले एकदमै डिपेन्ड गर्ने देखियो उता स्लिपीलाई डाउन निकालिएको छ i8 का प्लेयर कासानोभाको तर्फबाट सर्ट दियो नक निकालियो होरा स्पोर्ट्सको लागि नक भएका प्लेयरलाई बचाउने कोसिस पक्कै गरिएला ओपन फिल्ड साइडतिरबाट उनीहरू निस्किँदै रहेका रहेछन् अनि केही रेन्जको सर्ट थियो भनेपछि पोसिबल चान्सेस छ त्यहाँ रिकभरीको लागि होरा स्पोर्ट्स चाहने छैनन् त्यो बिचमा आफ्नो प्लेयर क्याजुअल्टी होस् भनेर अब क्विक रिकभरीको लागि पार्टनर चाहिँ जानुपर्ने देखियो जो नक थियो उनको छेउछाउमा बाँकी प्लेयरहरूलाई मैले देख्न अलिकति पाइरहेको छैन रियाक्सन चाहिँ क्विकली दिनै पर्ने देखिएको छ अल्कात्सियाका प्लेयरहरू पनि गाडीकै साथको अप्रोच देखाउँदै थिए यता आर्केडका प्लेयरहरूको पनि अप्रोच आइसीकै जस्तो खालको सिमिल्यारिटिज देख्न पाइराखिएको छ भने ओके आई वाज एक्सपेक्टिङ रिकभरी हुन्छ त्यहाँ भनेर बट गर्न भ्याइएन छ र स्पोर्ट्सले पहिलो प्लेयर क्याजुअल्टी यहाँबाट भने चाहिँ फेस गर्न पुगेका छन् कुनै पनि एलिमिनेसन पोइन्ट अहिलेसम्म आइसकेको छैन खासै टाइम फ्रेम पनि उनीहरूलाई हामीले पाइराखेको देखिएको छैन ब्याटलमा इन्भल्भमेन्ट भइसकेको भन्ने अवस्था पनि थिएन र एक साइडबाट उनीहरू बिस्तारै खेल्दै थिए त्यो बिचमा जोनको सिफ्टिङमा निस्किने क्रममा एउटा प्लेयरलाई भने चाहिँ लुज गर्नै पर्यो 3-on-3 को अगेन्स्टमा लेमन ट्रिक्स सर्ट दिने कोसिस गरे त्यहाँ खासै फ्रुटफुल छैन भन्ने कुरा रियलाइज गरियो गाडीकोमा चढेर यसो एङ्गल बनाएर हेर्ने कोसिस त गरिराखेका छन् इन्फर्मेसन पाउन खोजिराखिएको छ अलिकति ओपन साइडमा भएको कारणले गर्दाखेरि एक साइडतिरकै मात्रै कमिटमेन्टले पनि ब्याक स्ट्याप आउन सक्ने चान्सेस र अलिकति रिस्क फ्याक्टर यहाँ देखिएको छ टिमलाई त्यही भएर पनि फ्रिडमको साथमा उनीहरू खुलेर खेल्न भने चाहिँ पाइराखेका छैनन् अब यता थ्रोएबल हातमा म देख्दैछु फलोअप T24 कतिन्जेलसम्म सर्भाइभ गर्ने अगाडिका प्लेयरले थ्रोएबल फालेपछि थाहा हुन्छ भनेर कुर्दा कुर्दा अझै पनि त्यो अप्रोचको लागि आर्केडका प्लेयरहरू आइसकेका छैनन् आई थिङ्क बचाइएको होला किन भन्दा डिप ठुलै छ ऱ्यान्डम स्प्याम मात्रै हो नि हो सर्कलले फोर्स गऱ्यो भने सायद लडौँला त्यतिखेर देखा जाएगा सायद सोचिएको छ स्लिपीलाई बचाउन सकिन्छ कि लाग्यो थियो मलाई त बट बचाइएन एनिवे उता एपिजीको पनि ब्याटल परेछ एपिजीको प्लेयर डाउन इनफ्याक्टमा दुईटा प्लेयर डाउन एपिजी स्प्लिटमा नै रहेको छ उता अल्कात्सियाले बाजी मार्छ कि जस्तो थियो बट रेफ्युज आउँछन् अनि आफ्नो टिम एलिमिनेट हुनबाट रोक्न खोज्छन् उनले प्लेयर डाउन त गरेको छ एलिमिनेसन पनि सेक्योर गरिन्छ 5 टिमको लागि आइसक्यो 6औं मुखमै रहेको छ प्लेयरलाई रिभाइभ गर्नु पर्यो एकजना प्लेयर जियोलाई त बचाउन सकिएन उता इनर सर्कलको एगेन्स्टमा ब्याटल साइज अब फाइनली आर्क्रेडले सोध्छ कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ पछाडिबाट आउन सक्ने ब्याकस्ट्यापलाई हेरेर डक बसेका थिए बट पुरै स्क्वाड नै आइसकेको छ गुटुङ गाडी लिएर ओके पुरै स्क्वाड आयो 2-2 गरेर दुईटा भेहिकलमा आएको रहेछ ब्लक निकालियो तर रेफुजको तर्फबाट आरामले डाउन गरिएको त्यो गिल पनि सेक्योर गरिन्छ अलरेडी एपिजीको लागि युज एलिमिनेसन इभन फर्दर थप्ने कोसिस यहाँ रोकेनन् डकले दिए नन स्टप बुलेट शट त्यहाँ M416 को साथमा तेस्रो प्लेयर डाउन 3-1-3 यो त किल लौ त नि भनेर एपिजीको मुखमा आए जस्तो भयो केही पनि गर्न सकेनन् डुओ दुईटा गाडीमा आएका थिए बट पुग्दासम्ममा खै त मेरो साथी भन्ने भइसक्यो हुन त फ्ल्याङ्की बोयले एक नक निकाले बट लास्ट म्यान स्ट्यान्डिङ अनि इमेजिन गरौँ न तपाईँ 5औं सर्कलसम्म बाँच्नुहुन्छ 4 जना लिएर एन्ड देन नेक्स्ट 10 सेकेन्ड्स अलमोस्ट आउट अफ द गेम त्यो सबैभन्दा चुब्ने कुरा हुने गर्छ टिमको लागि सर्भाइभ गर्यो नि एक्कासी टिम एलिमिनेट हुनु पर्दाखेरि टाइमको हिसाबले हेर्ने हो भने अब नम्बर अफ सर्भाइभिङ भनेर हेर्ने हो भने त थुप्रै नै छन् त्यहाँ टिम लिस्ट हाम्रो लागि बनिरहेको अहिलेसम्म सर्भाइभल पोइन्ट्स आउने ठाउँमा पुगिसकेका छैनन् सोचौँ यतिखेरसम्म कुनै पनि एलिमिनेसन पोइन्ट छैन र टिम निस्किनु पर्यो भने यत्रो 20 मिनटको मेहनत गरेर जान पुग्नेछ उता 4x को प्लेयरको गेन्समा डाउन निकालिदिन्छ प्लेयरलाई समात्दै एलिमिनेट गर्ने कोसिस त गरिराखेका थिए फ्लिप 1-on-1 यो ब्याटलमा इन्भल्भ त हुँदै थिए पछाडिबाट पनि सर्ट आयो त्यहाँ 4x का प्लेयर कोसिस गर्दैछन् कभर फायर प्रोभाइड गर्नको लागि त्यहाँ एङ्गल बनाउनको लागि प्लेयरलाई डाउन निकाल्ने चान्सेस बन्यो भने इन्भल्भमेन्ट देखाउन सकिन्छ भनेर पनि आइडिया त छ बट समहाउ जोनको पोजिसन वाइजमा हेरिन्छ भने पनि राम्रो स्पेस उनीहरूसँग रहेको छैन प्लेयर नक अवस्थामा छन् क्विक रिकभरी चाहिएको छ एक एलिमिनेसन पोइन्ट तामाङको तर्फबाट आइसकेको छ क्विकली प्लेयरलाई उठाउन सक्यो भने प्रिफर गर्न सक्छ टिमले बट हेर्ने हो भने म्याडबुल्सले डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट उनीहरूलाई च्यापिसकेका छन् क्लोज बाई आएको प्लेयरले थ्रोएबल फाल्नेछन् ओके फेरि एकपटक नक हुन पुगे जाइरोको एचपी कम छ फलोअप नै डाउन हो लेमनको तर्फबाट तामाङ गाडी घुमाउँदै त थिए उनको पोजिसनको बारेमा पनि आइडिया रहेको छ फलोअप नेटले अर्को प्लेयरलाई पनि डाउन निकालिदियो 4x को टिम कोसिस त गर्दै थिए बट
अगाडिपट्टि भएका नामलाई रोक्न भने चाहिँ गाह्रै पर्यो म्याडबुल्स थाहा छ यो टिमको अप्रोच पर्फर्मेन्स रिजल्ट के हुन्छ भनेर त्यो कन्फिडेन्सकै साथमा अगाडिका टिमलाई उनीहरूले एलिमिनेट गरिदिए फुटबलआरजेको लागि एक एलिमिनेसनको कहानीबाट सुरुवात भएको छ पहिलो म्याचमा म्याडबुल्स भने उता 2 प्लेयरको क्याजुअल्टी भए तापनि 8 एलिमिनेसन पोइन्ट अलरेडी छ सर्भाइभलका लागि त्यो डुओले पनि भरपुर कोसिस गर्न सक्नेछन् अन्सले भने जस्तै सर्कलको कहानी त ओपन फिल्ड साइडतिर नै आउँछ जस्तो छ जहाँ हामीले होरा स्पोर्ट्स र i8 को बीचको ब्याटल देख्न पाइन्छ कि छिटै भनेर आशा राख्न सक्नेछौँ सो ओपन फिल्ड तर्फ नै बसेको छ टिम अनि पछाडिबाट पुस आउँदैछ लगभग भनेपछि पछाडिको टिमलाई निकाल्नै पर्ने हुन्छ i8 लाई वाइप गर्नै पर्ने हुन्छ होरा स्पोर्ट्सले आफ्नो चान्सेस स्ट्रङ बनाउनको लागि यदि गर्न सकियो नेक्स्ट सर्कल थोरै पनि आफ्नो साइडमा रह्यो भने देन खेल्न सजिलो हुन्छ अहिलेको लागि त नेड नआओस् भनेर होरा स्पोर्ट्सले त्यहाँ स्मोक लगाएको हो ठ्याक्क नेड ट्याक्क झ्याल नापेर फेरि मसरुम टावरमा गयो भने त देन कुनै चान्स नै छैन त्यहाँ सर्भाइभ गर्ने होइन त त्यही कुरालाई रिड्युस गर्न खोजिएको बट लागिरहेको छ कि i8 को टिम उनीहरू पुस गर्न इन्ट्रेस्टेड छ i8 स्मोक लगाएर अगाडि बढ्न खोजेको देख्न सकिन्छ जोनले पनि अब i8 लाई तिमीहरू अगाडिपट्टि जानुपर्छ भनेर मेसेज दियो कुनै टिमको थर्ड पार्टी हुन्छ कि नै भन्ने पनि एउटा कुरा रहेको छ हटदामी थोरै डिफ्रेन्ट एङ्गलमा रहेका छन् पछाडिबाट सपोर्ट गर्न सक्छन् पुस आयो भने पुस त आउँछ देखिरहेको छु मैले जिगलमाथि प्रेसर टिमको मेन म्यान स्काई खेलिरहेको छन् अनि क्यासानोभा थोरै अगाडिपट्टि आए त्यो स्मोकको साथमा एक नक होरा स्पोर्ट्सलाई पहिला आफूले निकाल्नु पर्छ भन्ने प्रेसर रहेको छ स्मोक फेड हुँदै क्यासानोभा मुखमै आइपुग्छन् होला नेड यो बिल्डिङमा नेड एकदमै घातक हुन जान्छ स्मोक त लगाइएको छ नेडलाई डज गर्न मिल्छ कि भनेर उता गाडी पुसको लागि रेडी भएको हो नो ठोकियो त्यहाँ गाडी सायद उनीहरूले नचाहँदै ठोकिएको जस्तो लाग्यो अब त क्लोजिङ आइसकेको छन् एक नक चाहिएको छ एक नक जिगलले निकाले मोलो टप जिगलमाथि जिगल निस्किनु पर्यो त्यहाँबाट बाँचे डट्याचमिया बाँचेको छन् उनले हिल गर्नु पर्यो नोफेयरले थ्रोबस लगाउन खोजेको पछाडिबाट सपोर्ट आउँछ किन हाइट दामीको नोफेयरले मुखमा आएको प्लेयरलाई डाउन गरे टेक डाउन गरिदिसके उनले स्लिपी फिनिस भइसकेका थिए 3v4 को ब्याटल रहेको थियो स्लिपीको बदला भए पनि i8 सँग लिनुपर्ने छ बिकज स्लिपीलाई डाउन गर्ने i8 नै रहेको थियो टेक डाउन गरियो यहाँ i8 लाई हुन त लास्ट म्यानमा कन्भर्ट गरिएको थियो नो फियर आउँछन् अनि आफ्नो टिमलाई रेस्क्यु गर्छन् ब्याटल बन्यो होरा स्पोर्ट्सको लागि एन्ड उनीहरू यो ब्याटलमा च्याम्पियन बनेर निस्क्यो i8 सँग 3v4 आरामले ह्यान्डल गरेको कि जस्तो देखिँदै थियो बट थर्ड पार्टी आइसक्यो होरा स्पोर्ट्सलाई यहाँबाट बाँच्न सायद गाह्रो पर्ला नो फियर कोसिस गर्दैछन् PMNS को MVP रिसेन्टली उनी बनेका थिए कन्फिडेन्सको कमी त उनमा कहिले पनि हुँदैन अर्को नक उनले निकालिसके फुफ्सम्यान डाउन कोनिना पावरबाट फुफ्सम्यान अगाडि बढेका थिए उनलाई त रोकिएका छन् नो फियरले अर्को प्लेयरलाई पनि स्पट गर्छन् डाउन निकाल्न भ्याइएको छ नो फियर एक्लै यहाँ गाह्रो पार्दैछन् कोनिना पावरको प्लेयरको गेन्समा डाउन निकाल्दै एलिमिनेसन सेक्युर गर्नेतर्फ पनि उनको प्रायोरिटी त रहनेछ बट समाउ अगाडिपट्टि 2 प्लेयरलाई रोक्नुपर्ने छ अझै पनि उनलाई थाहा छ सक्छु म भन्ने त्यो कन्फिडेन्स उनले देखाउन सक्नेछन् र उनीमाथि विश्वास पनि हामीले राख्न भने चाहिँ पक्कै पनि सक्ने त छौँ अर्को एउटा कोसिसमा जम्प सटको साथमा प्लेयरलाई डाउन निकाले लास्ट प्लेयरको एचपी कम छ त्यो प्लेयरलाई पनि ह्यान्डल गर्दै नो फियर रोकिदिनेछन् एक्लै आएको 4 प्लेयरलाई अरूको पनि केही शट्स त त्यहाँ पक्कै आएको थियो होला बट नो फियर यो प्लेयर चलिसक्दाखेरिको होरा स्पोर्ट्स भन्दै जुन तारिफ हामी जहिले पनि गर्ने गर्छौँ त्यो खालको गेम प्लेको इनिसियल स्टार्टिङ एउटा सानो नमुना उनले देखाइदिएका छन् 6 एलिमिनेसन आइसकेको छ टोटलमा 8 एलिमिनेसन सर्भाइभल पोइन्ट्सको कहानी यहाँ आउनेछ होरा स्पोर्ट्सको लागि गजब सुरुवात यहाँबाट बनेको हामी देख्न सकिन्छ नो फियर तारिफको एउटा क्लच हामीले यहाँ देख्न पायौँ त्यो पनि स्क्रिन टाइम पाइरहेको अवस्थामा के दियो यो के भयो यो स्टार्ट म्याच इनिसियली पोइन्ट चाहिएको बेलामा अनि म भन्दै थिएँ भर्खर साथीले यसो फर्म अनि नाम पनि कमाएको छ हामी नाम त पहिलेबाट कमाइरहेको छ बट चाहिने ठाउँमा पर्फर्मेन्स अलिकता मिसिङ रह्यो कि देख्न पाइएन कि मेन पोस्टर बोयको रूपमा नो फियरलाई हामीले पहिला देख्थ्यौँ त्यो कता मिसिङ भयो कि भनेर हामी कुरा गर्दै थियौँ PMNS को त्यो म्याचेस अनि त्यहाँ बनेको MVP आई मिन नाच्न त नजाउँ यो दुईवटा टुर्नामेन्टलाई इट्स भेरी डिफ्रेन्ट टुर्नामेन्ट येट तपाईँले रेफरेन्सको रूपमा त लिन सक्नुहुन्छ नि त म्याच टप 5 मा आइसकेको छ कसको चिकन डिनर जाने त लास्ट म्यान होरा स्पोर्ट्सबाट एकजना मात्रै त्यहाँ बचेको देख्दैछौँ आर्क्रेड प्लेयर डाउन गरिएको छ DZ को तर्फबाट DZ प्लेयर बचाएर राखेको छ जङ्गलमा थियो वरिपरिको टिमको मुभमेन्टलाई हेऱ्यो त्यसपछि गएर कम्पाउन्ड समातेको थियो मैले जे चाहेको थिएँ हुँदै त त्यही छ ओपन फिल्डमा नै गेम जाँदैछ एन्ड नो फियरसँग जोन छ कि आपसमा टिमहरू भिड्दा 16 बचेको प्लेयरले पनि चिकन डिनर निकाल्ने हो र के म्याच तर्फ जाने हो र दिस इज इन्ट्रेस्टिङ यो म्याच इन्ट्रेस्टिङ मोडतर्फ बढ्दैछ लीग स्टेज हो टुर्नामेन्टको डे नम्बर 1 म्याच नम्बर 1 हो स्टिल त्यहाँ एक्सन क्रेजी छ नो फेयरले अर्को एक नक निकाले ब्रुटपोर्ट्सको प्लेयर सायद यो डेडले डाउन हुन्छन् भए पनि म्याच टप 4 मा आइसक्यो
टप 4 को कहानी यहाँ नक निकालेको प्लेयरको एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर भइसकेको त छैन, तर चान्सेस हुन पनि पायो। त्यहाँ अगाडिका प्लेयरले बचाउने प्रायोरिटी पनि देखाउने त छन्। एउटा टिम छ जसले 4जना प्लेयर सर्भाइभिङमा राखेका छन्। डिजीको टिमलाई हामी देख्न सक्छौँ 5 एलिमिनेसन, नम्बर अफ प्लेयर सर्भाइभिङ छ, तर गाह्रो के छ कि जोनको लागि जानु पर्यो, ओपनबाट मुभ गर्नुपर्ने छ भनेपछि अरू बाँकी प्लेयरहरूले पनि आँखा लगाउँदै सर्ट दिने चान्सेस एकदमै हाई रहेको छ। नो फियर पाइराखेका थिए ठाउँ उनले, बट अब उनीबाट पनि थोरै अगाडि गइसक्दाखेरि त्यो पोजिसन समात्नको लागि उनी भेहिकल अप्रोच देखाउन भने खोजिराखेका छन्। डिजी यहाँ आर्केडका प्लेयरको छेउमा आइपुगेका थिए, एन्ट्रीलाई यहाँ रोकिएको छ, प्लेयरले डाउन निकालेर भ्याए। नो फियरको एन्ट्री पछाडिबाट आएर सर्ट दिने कोसिस, उनको तर्फबाट सर्ट गन लगाउन त खोज्दै थिए, तर यो पालि नो फियरलाई रोकिनेछ। दर्दनाक तरिकाले चल्दै गरेका नो फियर टप 4 सम्मको स्पट बनाउन भ्याउनै छन्। केही सर्भाइभल पोइन्ट्स आफ्नो टिमलाई कन्ट्रिब्युट गरे, एलिमिनेसन म्यासिभ नै गरेका हुन् उनको तर्फबाट। अब उनीसँग अप्सन पनि केही थिएन, अघिसम्म जुन पर्दाखेरिको अप्रोचमा उनले ठाउँ बनाउन खोजिराखेका त थिए नै, कन्फिडेन्स थियो जान्छु अगाडि भनेर सायद उनले सोचेर आएका थिए। यो पालि भने चाहिँ उनलाई रोकिएको छ। टप 3 टिम लिस्ट बन्न पुगिसक्यो, मोलोटभ आएको छ, जडिरा भएको स्पट पनि अलरेडी नो एरिया भनेर यसै आकलन लगाउन सकिने थियो। त्यो भएको एयरड्रप र बग्गी छेउमा देखिसक्दाखेरि प्लेयर यही पछाडि छ है भन्ने कुराको हिसाब किताब गणित लगाइसकिएको छ। थ्रोएबलहरू हुन्थ्यो पनि स्प्याम गरेर त्यहाँ भएका प्लेयरलाई फिनिस गर्नेतर्फ लाग्न सकिन्थ्यो। उता आइसीको टिम इनर सर्कल यानि कि 40 जुन हामी यो टिमको कुरा गर्दै थियौँ, रस्टी स्टार्ट भएको थियो यो टिमको भन्दै अहिलेको सिचुएसनमा पनि त्यो डुओ बज्दै 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 कोसिस भने चाहिँ भरपुर गरिराखेका त थिए। यहाँ आइसक्दासम्ममा चाहिँ रोकियो डिजीको टिमको तर्फबाट। डिजी अघिसम्म 4 म्यान स्ट्यान्डिङ थिए, अब सिचुएसन 2v2 मा आइसकेको छ। टिमलाई अगाडिपट्टि भएको प्लेयरको अगेन्स्टमा चढ्नुपर्ने अवस्थामा, त्यो जोस देखाउनु पर्ने अवस्थामा भएको टिम रोकिनुपर्ने यहाँ देखियो। अब डिफेन्ड गर्ने तरिकाले खेल्नुपर्ने हो। जडिराको पोजिसन त यसै पनि नोन रहेको छ, सिफुको पोजिसनको बारेमा खासै हिन्ट नरहला, अथवा गनसट्सहरू त उनीहरूले सुनेका त होला। सिफुले पनि उनको भिजनबाट अगाडि भएका आर्केडका प्लेयरलाई एङ्गल बनाएर सर्ट दिने चान्सेस एकदमै कम थियो। म भन्दै थिएँ थ्रोएबल जाने बित्तिकै त्यो प्लेयरलाई डाउन निकाल्न सकिन्छ, किनकि त्यो प्रेडिक्टेबल स्पट हो भनेर निकालियो डाउन। सिफुमाथि अब पुरै रेस्पोन्सिबिलिटिज आइसकेको छ। यता आर्क्रेड चिकन डिनरको पो ताक लगाइरहेको छ उनीहरूले। डिजी प्लेयर बचाएर बस्यो, हुन त एलिमिनेसन पोइन्ट्स उनीहरूले उठायो। लास्ट टाइम हामीले देख्दा 2 एलिमिनेसन अथवा प्लेयर बचेको अवस्था देखिँदै थियो। 7 अनि कमसेकम पनि सेकेन्ड स्पटसम्म भनेको त्यति धेरै खराब चाहिँ होइन। गाडी थियो भने आई मिन यसो फ्ल्याङ्गर साइड साइडबाट निस्किन्थ्यो होला। हुन त अब भेहिकल चलाइयो भने पनि अडियो जान्छ होला त्यहाँसम्म, आई मिन गेम सुन्छन् होला अगाडिपट्टि हेरिरहेको छन्। थाहा छैन जुन तरिकाले प्लेयरलाई गाडी निकाल्दैछ त्यहाँ थाहा छैन। सरप्राइज गर्ने एङ्गल बनाउँछन् र सिफुले के 1v2 देख्न पाउँछौँ र के यो टुर्नामेन्टको स्टार्टमा नै क्रेजी हामी पाउँछौँ त इन्डिङ। आई मिन क्रेजी म्याच त भइसक्यो, स्पेसली हाम्रो अडियन्सको लागि अथवा हाम्रो साथीहरूलाई हेर्नको लागि त क्रेजी म्याच बनि नै सक्यो। डिजी सिफु 1v2 गर्नुपर्ने हुन्छ। लेफ्टमा गएको भेहिकल देखे, आफ्नो प्लेयरलाई सेक्योर गरेको देखे। एकजना प्लेयर त्यहाँ छ, एकजना प्लेयर पछाडि ढुङ्गामा छ। दुईटैको इन्फर्मेसन छ। दिमाग चलर साथीले हात पनि पार्ने हो, त्यसमा फोकस गरेको छ। भाइ तपाईँ अब त सायद देखे हार्ड बोयले, किन भन्दा अब पुरै त्यो साइडमा टिपी लिइरहेको छन्। अघिसम्म ढुङ्गामा चढेर हेर्दै थिए, अब त सायद टाउको पनि देखियो। त्यो बिचमा कोल्याब सर्कलसम्म पनि आइसक्यो, ग्लोरीलाई डाउन गरियो। सिफु इज गोइङ फर द 1v2 PMSL म्याच नम्बर 1 1v2 क्लच पर $250 यो हुन सक्छ। अब 1v1 मा आइसक्यो, देखिएको छ हार्डबोयको पोजिसन। हार्डबोय पुश गर्नको लागि अगाडिपट्टि डमी भेहिकलमाथि, डमी ट्याङ्कमाथि चढेर पोजिसन हेर्दैछन् सिफुले। सायद उनले पनि नोट गरे अगाडि कोही आयो भनेर। 2टा स्टन, 3टा नेड, भारी पर्न सक्छ यो हार्डबोयको एगेन्स्टमा। हार्डबोयको पिओबी हेर्दा उनीसँग कुनै युटिलिटी थिएन त्यहाँ। थोरै हेस्ट्यागको आडमा अगाडि बढ्ने कोसिस चलिराखेको छ। हार्डबोयको क्रल गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दैछन्। यतातिर सिफुला आफू उनी पनि जोनले प्रेसर दिइरहेको छ भन्ने कुरा क्लियरली फिल गरिसके। हार्डबोयको पोजिसन बेटर छ, उनी क्रल गर्दै भए पनि ठाउँमा आइसके। अब उनी त्यहीँ गमला भएर बस्न सक्छन्, अथवा त्यही झाडीको सहायताको साथमा कभर, हार्ड कभर नभए पनि सफ्ट कभरको रूपमा त्यसलाई युज गरेर बस्न भने त्यो सक्ने थिए। सिफुको पोजिसनको बारेमा पनि यसो आँखा लगाउन त खोजिँदैछ। अब त आइडिया भइसक्यो, त्यही स्ट्याक पछाडि नै प्लेयर छ भन्ने कुरा मजाले आइडिया पाइसकेका छन्। हार्डबोयले हेर्न खोज्दैछन्। सिफु सर्ट दिएर डाउन निकाल्न त्यति च्यालेन्जिङ नहुनु पर्ने थियो। एक्ज्याक्टली भयो पनि त्यही। गजबको स्टार्टिङ पाउन सक्थ्यो डिजीको टिमको। त्यो जोस हामीले देखेका हौँ, नम्बर जोगाएर राखेको पनि देखिएको त थियो नै, बट अल अफ द सडन प्लेयर क्याजुअलिटीले उनीहरूको गेम नै पल्टाइदिएको हो कि भन्ने जस्तो अवस्थामा उनीहरू पुगे। अनि त्यहाँ फाइदा उठाए आर्क्रेड।
आर्क्रेडको टिमले गजबको गेम एड भयो यो दुईटाको नाम तपाईँलाई याद छ ग्लोरी भन्ने प्लेयर पनि नाम नयाँ लागे पनि यो प्लेयर पनि पहिला हामीसँग नेपाल आएर PMSL खेलिसकेको छ अनि ऱ्यामजिजलाई याद गर्नुभएको छ भने PMGO मा TDM मा यो साथी अनि 721 एग्रेसरको एकजना साथीले हामीलाई